أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا والمسلمين من خواسهم في خير ولطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمناه من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمناه من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله نزيه سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومواله أما بعد فنقرأ كتاب بدور السعادة للسيد الحبيب محمد أمين بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين إلى أن قال حفظه الله مسألة في شرط حل نكاح الكتابية. Kemarin kita membahas tentang pernikahan berbeda agama. Kalau suaminya non-muslim, suaminya muslimah, istrinya muslimah, maka itu tidak boleh, tidak sah pernikahannya. Tapi kalau sebaliknya sah, suaminya Islam, istrinya non-muslim, tapi non-muslimnya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Selain itu tidak boleh juga. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Jangan kalian menikahi orang perempuan-perempuan yang musyrik hatta yu'minna, sehingga mereka beriman kepada Allah. Wala amatun mu'minatun khairun. Budak perempuan yang mukminah
itu lebih baik mim musyrikatin daripada perempuan yang musyrik, walau a'jabatkum, walaupun perempuan itu membuat kamu kagum, membuat kamu senang, membuat kamu cinta dan seterusnya. Di sini yang dilarang perempuan musyrik. Perempuan musyrik itu non muslimah, apapun agamanya. Tapi kemudian ahlul kitab, Yahudi Nasrani, itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah tentang kebolehannya dalam firman Allah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan perempuan-perempuan yang terjaga dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian. Artinya boleh menikahi perempuan-perempuan yang baik dengan syarat perempuan tersebut muhsanat, perempuan baik-baik, bukan perempuan yang ahli maksiat dari kalangan utul kitab atau ahlul kitab, orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, artinya penganut Yahudi dan Nasrani. Yahudi kitabnya Taurat, pengikut Nabi Musa; Nasrani kitabnya Injil. Nah, walaupun itu diperbolehkan, tetapi kemarin kita sebutkan bahwa hukumnya makruh, kebolehannya artinya lebih baik tidak dilakukan. Andaikan dilakukan maka ada syarat-syaratnya. Syarat menikahi perempuan kitabiyah namanya. Perempuan kitabiyah ini ya perempuan yang menganut paham atau agama Yahudi Nasrani. Maka dibahas di sini fi syarti hilli nikahil kitabiyah, tentang syarat halalnya menikahi perempuan kitabiyah, Yahudiyah atau Nasraniyah. Wa syartu hilli nikahil kitabiyati al-khalisati. Ada dua kemungkinan perempuan kitabiyah tersebut. Yang pertama fi israiliyatin. Ada kalanya perempuan tersebut Israiliyah. Israiliyah ini dinisbatkan kepada Israel. Siapa Israel? Israel itu nama lain daripada namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dalam bahasa Ibrani namanya Israel. Dalam bahasa Arab namanya Abdullah, hambanya Allah. Maka Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub namanya Bani Israel. Kalau Israelnya itu sendiri nama lain daripada Nabi Yakub. Ini nama orang. Sebelum, kalau sekarang beda, sekarang sudah jadi nama bangsa atau nama negara. Ada kalanya perempuan kitabiyah ini dari kalangan Israiliyah. Syaratnya alla yu'lama dukhulu awwali abaiha fi dzalika ad-dini ba'da ba'tsatin tansakhuhu. Ya, syaratnya yaitu tidak diketahui pertama kali nenek moyangnya itu masuk atau memeluk agama tersebut setelah diutusnya seorang nabi yang membawa ajaran baru, yang mana ajaran barunya ini menasakh atau menghapus ajaran sebelumnya. Karena nabi-nabi itu ada yang ajarannya itu menghapus ajaran sebelumnya, ada yang ajarannya itu melanjutkan ajaran sebelumnya. Misalnya Nabi Musa diberi Taurat oleh Allah. Nabi Musa membawa kitab Taurat, mengajarkan Taurat. Di dalamnya berisi tentang syariat, berisi tentang akidah dan seterusnya. Sehingga setiap nabi yang datang setelah Nabi Musa itu rata-rata tidak membawa ajaran baru, tapi mengajarkan Taurat kepada umat-umatnya, mengajarkan isinya Taurat. Sampai datang Nabi Isa. Nabi Isa kemudian diberi kitab Injil, dan Nabi Isa ini sebagian ulama mengatakan begitu Nabi Isa diberi kitab Injil menghapus
ajaran Taurat. Artinya yang diberlakukan adalah Injil. Ada sebagian yang mengatakan juga menyempurnakan Taurat. Begitu juga dengan Injil. Sebelum Al-Quran diturunkan yang berlaku hukum Injil. Begitu Al-Quran diturunkan maka hukum Injil, hukum Taurat dan hukum kitab-kitab suci atau suhuf-suhufnya nabi-nabi terdahulu, yang ajaran-ajaran nabi terdahulu dihapus oleh Al-Quran. Sehingga tidak ada lagi ajaran kecuali ajarannya Al-Quran. Maka mengharuskan semua pemeluk agama-agama terdahulu yaitu masuk Islam mengamalkan isinya Al-Quran. Nah di sini yang dikatakan kalau perempuan itu dari kalangan Israiliyah syaratnya yaitu tidak diketahui pertama kali nenek moyangnya memeluk agama tersebut setelah diutusnya seorang nabi yang bisa menghapus syariat nabi sebelumnya. Siapa? Yaitu wahia ba'tsatu Isa au nabiyina, yaitu yang menghapus syariat-syariat sebelumnya yaitu tentu syariatnya Nabi Isa, menghapus syariatnya Nabi Musa itu menghapus Taurat, dan syariatnya Nabi Muhammad menghapus syariat Nabi Isa yaitu Injil. Wa dzalika bi an ulima dukhuluhu fihi qablaha aw syukka wa in ulima dukhuluhu fihi ba'da tahrifihi aw ba'da ba'tsatin la tansakhuhu ka ba'tsati man baina Isa wa Musa li syarafi nasabihim. Nah beda kalau misalnya kalau misalnya diketahui bahwa pertama kali leluhurnya dulu masuk agama tersebut, memeluk agama tersebut ba'da tahrifihi, setelah terjadi penyimpangan-penyimpangan, au ba'da ba'tsatin, atau setelah diutusnya seorang nabi, la tansakhuhu, yang mana nabi itu tidak menghapus ajaran nabi sebelumnya tapi melanjutkan. Ya siapa itu? Nabi-nabi yang datang antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa, setelah Nabi Musa banyak nabi-nabi yang lain. Setelah Nabi Musa, nabi-nabi yang lain banyak sampai datang Nabi Isa. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Isa, semua nabi yang datang di antara dua nabi ini tidak menghapus ajarannya Nabi Musa, tapi melanjutkan dan mengajarkan ajaran Nabi Musa, kecuali nanti setelah Nabi Isa itu diutus maka ajaran Nabi Musa dihapus. Begitu pula Nabi Muhammad diutus, ajaran Nabi Isa dihapus. Yang berlaku adalah ajaran Nabi setelahnya. Bi khilafi ma idza ulima dukhuluhu fihi ba'daha li suquti fadilatihi biha. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, fi ghairil Israiliyah, perempuan yang ahlul kitab itu bukan dari kalangan Israiliyah. Bukan dari kalangan Israiliyah. Apa syaratnya? Ayyu'lama dukhulu awwali abaiha fi dzalika ad-din qabla ba'tsatin tansakhuhu walau ba'da tahrifihi. Syaratnya kalau dia bukan dari kalangan Israiliyah, yaitu syaratnya diketahui. Kalau yang pertama tadi tidak diketahui awal nenek moyangnya masuk Islam tersebut, itu yang pertama kalau Israiliyah. Tapi kalau perempuan itu dari kalangan Israiliyah, itu harus diketahui pertama kali nenek moyangnya memeluk agama tersebut kapan. Nenek moyang di sini siapa yang dimaksud nenek moyang di sini? Siapapun yang dia ketahui dari leluhur-leluhurnya, walaupun itu dari jalur ibu, tidak harus dari jalur bapak. Siapa dulu, sejarah siapa yang pertama kali masuk agama tersebut dari leluhur-leluhurnya. Nah, dia tahu, dia diketahui misalnya. Qabla ba'tsatin, itu sebelum diutusnya nabi yang menghapus ajaran-ajaran agamanya. Walau ba'da tahrifihi, walaupun setelah terjadi penyimpangan, intajannabu al-muharraf, dengan syarat dia tidak berpegangan kepada ajaran yang menyimpang itu. Jadi Taurat, Injil itu ada kalanya di awal-awal masih orisinil, keasliannya terjaga, tapi seiring dengan perkembangan setelah nabinya tidak ada, hanya di tangan para pengikutnya,
maka terjadi penyimpangan-penyimpangan ajaran Taurat, ajaran Injil. Itu diselewengkan pemahamannya sesuai dengan keinginan para tokoh-tokoh agamanya. Nah, di sini kalau perempuan itu bukan dari kalangan Israiliyah, ketika leluhurnya diketahui kapan dia pertama kali masuk agama tersebut, memeluk agama tersebut, sebelum diutusnya nabi yang menghapus ajaran agamanya, walau ba'da tahrifihi, walaupun itu terjadi setelah terjadi penyimpangan pada kitab sucinya, intajannabu, dengan syarat leluhurnya itu tidak termasuk orang yang mengikuti ajaran yang menyimpang dari agamanya, masih tetap litamassukihim bidzalikad din hina kana haqqan, dengan syarat dia tetap berpegang teguh mengamalkan kitab suci atau ajaran yang masih orisinil. Bi khilafi ma idza ulima dukhuluhu fihi ba'daha wa ba'da tahrifihi. Beda kalau misalnya diketahui bahwa leluhurnya itu masuk Islam setelah ada nabi yang menghapus ajaran agama sebelumnya, atau masuk Islam setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Ya, ini sekarang ini ada orang masuk jadi ahlul kitab sekarang ini sebagian ada yang mengatakan ini sudah tidak asli. Karena mana ada Taurat dan Injil yang asli sekarang? Bahkan bahasa aslinya saja mana? Padahal kitab suci itu kalau seperti Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, itu teks aslinya yang berbahasa Arab masih dicantumkan. Tapi kitab-kitab selain Al-Quran yang paling populer saja Taurat dan Injil. Kalau Zabur kita tidak menemukan. Ya mungkin ada tapi jarang dibahas. Mana kita bahasa aslinya mana? Hanya terjemah saja. Kalau sudah terjemah, wong terjemah itu produknya manusia. Yang menerjemah itu manusia. Itu bisa berbeda menerjemahkan satu kata dengan antara satu penerjemah dengan penerjemah yang lain. Nah, sehingga kalau bi khilafi ma idza ulima, kalau dia diketahui leluhurnya itu masuk agama tersebut setelah ada nabi yang diutus menghapus agama sebelumnya, artinya sudah tahu ada nabi yang membawa ajaran baru, dia masih saja masuk agama yang sebelumnya. Artinya ketika misalnya Nabi Muhammad membawa ajaran agama baru, artinya agama Islam, otomatis menghapus ajaran Nabi Isa. Udah tahu ada ajaran Nabi Muhammad, kemudian ada orang masih masuk mengikuti agama Nasrani misalnya. Wa ba'da tahrifi, udah tahu juga begitu, udah tahu bahwa terjadi penyimpangan pada Injil, masih saja masuk ke sana. Au ba'daha wa qabla tahrifihi, atau setelah adanya nabi yang diutus wa qabla tahrifihi, tapi sebelum terjadi penyimpangan. Au aksihi, atau sebaliknya, walam yatajannabul muharraf, tetapi dia tidak menghindari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Aw syakka li suquti fadilatihi bin naskhi am bit tahrifil madhkur fi ghairil akhirah wa ukhidha bil aghladi fiha, maka di sini diambil hukum yang lebih berat. Sudah, intinya secara hukum kemarin kita sebutkan boleh menikahi perempuan ahlul kitab Nasrani atau Yahudi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan barusan. Kalau dia Israiliyah bagaimana, kalau dia bukan Israiliyah bagaimana. Artinya bukan nisbatnya, nasabnya bukan dari Israiliyah. Apa hukumnya? Makruh. Kalaupun sudah syarat-syaratnya ini dipenuhi, hukumnya tetap makruh. Artinya lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Yang diperbolehkan itu kemarin disebutkan kalau tidak ada perempuan muslimah yang baik, kemudian dia khawatir terjerumus pada zina, nah itu juga diantara pertimbangan-pertimbangannya. Baik. Wa'lam annahu idza nakahal kitabiyyata mutlaqan israiliyatan kanat aula bisyurut as-sabiqah. Ketahuilah kalau ada orang yang menikahi perempuan non muslim, menikahi ahlul kitab, sudah terjadi misalnya, baik perempuan itu Israiliyah atau tidak Israiliyah, maka takunu kal muslimah,
maka hukumnya artinya kewajiban, hak dan kewajiban suaminya sama dengan perempuan muslimah. Hak dan kewajibannya sama. Apa misalnya? Fi nahwi nafaqatin. Kewajiban menafkahi juga sama. Kalau istrinya muslimah, dia wajib menafkahi, istrinya yang kitabiyah atau ahlul kitab itu juga wajib dinafkahi. Wa kiswatin, diberikan pakaian, sama wajib juga bagi suami. Wa qasmin, sama juga kalau misalnya istrinya lebih dari satu, maka harus mendapat giliran yang adil juga. Tidak bisa dibeda-bedakan, ini yang istri saya yang pertama karena orang Islam saya beri 4 hari misalnya, yang kedua karena tidak Islam 2 hari saja. Tidak bisa, harus tetap adil dalam hal ini juga, tidak dibeda-bedakan. Wa talaqin, dan juga dalam masalah tolak sama, artinya ya maksimal 3. Mari kita sebutkan ya, menceraikan istri itu maksimal 3. Setelah itu tidak boleh rujuk kecuali istrinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh suaminya itu. Nah, sama dalam hal tolak dan seterusnya. Bijami'iz zaujiyah al-muqtadiyati lidzalik. Ya karena apa yang membuat mereka diperlakukan sama? Karena ada hubungan suami istri. Jadi suami istrinya, hubungan suami istrinya itu yang tidak dibeda-bedakan, baik ini yang istri yang muslimah atau ini yang tidak muslimah, disamakan. Walahu ijbaruha kal muslimati ala ghusli hadatsin akbar ka janabatin wa haidin. Dan suaminya juga boleh memaksa istrinya tersebut, sebagaimana dia memaksa apa? Memaksa untuk mandi besar dari junub atau haid, walaupun dia non muslimah, sebagaimana dia memaksa atau menyuruh istrinya yang muslimah. Jadi begini, ketika istrinya muslimah lalu istrinya itu junub atau haid, maka si suami itu berhak dan bahkan harus menyuruh istrinya agar mandi junub dan mandi haid. Nah ini berlaku juga yang seperti ini kalaupun istrinya enggak muslimah, istrinya enggak Islam. Ketika istrinya junub atau haid, suaminya harus menyuruh juga istri yang tidak Islam ini, istri yang non muslim ini untuk mandi besar juga. Tapi bedanya di sini wa yughtafaru minha adamun niyyah. Tapi bedanya kalau yang Islam itu ketika mandi dia kan niat, nawaitu uslal janabah, nawaitu uslal haid misalnya, li raf'il haid. Ada niat kalau yang muslimah, karena syaratnya niat itu, niat orang yang berniat itu harus Islam, maka sah niatnya. Nah ini kan tidak Islam, tapi disuruh mandi, gimana niatnya? Enggak apa-apa, enggak usah niat. Itu tidak usah niat, enggak apa-apa, karena niat juga percuma, karena niat dari orang non muslim, dari orang yang tidak Islam itu niat apapun kebaikannya itu tidak sah, niatnya tidak sah. Syaratnya niat diantaranya harus Islam. Tetapi ketika istrinya yang non muslim ini disuruh mandi besar, baik itu karena junub atau karena haid, ya cukup zahirnya saja mandi, disuruh mandi seperti perempuan yang muslim itu walaupun dia tidak berniat. Kenapa? Liddarurah kama fil muslimati al majnunah. Karena darurat, sebagaimana juga boleh tidak niat kalau istrinya itu perempuan yang gila. Jadi kadang ada orang punya istri punya penyakit gila, lalu junub atau haid baru selesai, ya dia disuruh mandi sama suaminya, disuruh mandi walaupun dia gila. Terus gimana? Ya mandi bisa, tapi kan niat nggak diterima karena dia bagaimana mau niat orang gila. Nah, jadi disamakan dengan itu. Jadi perempuan yang muslimah kalau dia sedang punya penyakit gila yang tidak sadar, kemudian dia hadas besar, juga diwajibkan mandi walaupun dia tidak berniat, hanya ya mandi saja, zahirnya mandi. Nah ini berlaku juga pada perempuan atau istri yang non muslim, disamakan dengan itu walaupun tidak berniat ketika mandi. Wa ala tanzifin wa ala tarki tanawuli khabithin ka khinzirin wa basalin wa muskirin. Nah berlaku juga untuk suami untuk mengajarkan
kepada istrinya tentang kebersihan sebagaimana perempuan yang muslimah. Kalau kebersihan ini insya Allah gampang ya, karena kebersihan ini ya tabiat manusia yang normal tuh senang, suka kebersihan. Kadang orang perempuan non muslim juga malah kadang lebih bersih kadang kalau dalam hal kebersihannya. Nah, kemudian bukan hanya itu, wa ala tarki tanawuli khabithin, dan juga suaminya melarang istrinya yang non muslim itu untuk makan makanan yang kotor. Nah ini yang agak repot, kakhinzirin, seperti makan babi. Karena menurut mereka boleh, tapi ketika dia menjadi istrinya orang Islam, maka suaminya berhak melarang untuk tidak makan daging babi. Wa basolin wa muskirin, dan juga basol ini bawang merah. Bawang merah itu kok dilarang bawang merah? Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang makan bawang merah maka jangan mendekat ke masjid kami, kata Nabi. Saya dulu nggak paham gimana orang makan bawang merah nggak boleh datang ke masjid. Jangan makan nggak bawang merah? Di rumah ada bawang merah nggak? Ada. Di rumah siapa yang nggak ada bawang merah? Ada bawang merah. Tapi ternyata orang yang makan bawang merah yang dilarang datang ke masjid itu oleh Nabi orang yang makan bawang merah yang bawang merahnya mentah, karena mengakibatkan bau yang tidak sedap. Kalau bawang merahnya dimasak, nah itu diperbolehkan. Lalu ada yang tanya, kalau acar gimana? Kalau acar. Dan saya lebih paham lagi ketika kami melihat orang Arab. Orang Arab itu yang kami tahu, bawang merah di sana tuh besar-besar, seperti bawang bombay itu bawang merahnya. Dan kalau mereka makan itu dimakan dalam kondisi mentah, jadi besar gitu, digeprek begitu, prak langsung dimakan begitu. Yang memang baunya ketika dimakan tuh menyengat. Jangankan bawang merah yang besar, bawang merah kecil tuh kalau diiris itu baunya gimana coba? Jadi nggak semua bawang merah. Nah di sini juga termasuk itu yang dilarang, makan bawang merah yang menyebabkan bau tidak sedap, itu yang dimaksud di sini. Wa muskirin, dan suami berhak juga melarang istrinya untuk tidak minum minuman yang memabukkan. Karena mungkin bagi mereka nggak apa-apa, tapi dalam ajaran Islam nggak boleh, sehingga suaminya berhak melarang istrinya untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang tadi disebutkan, yang tidak boleh bagi orang Islam. Jadi diajarkan kepada istrinya untuk tidak makan hal tersebut juga. Lagian juga kalau misalnya istrinya masih makan babi dan seterusnya, kan nggak aman berarti dapurnya. Gimana dengan bekas wajannya, minyaknya dan seterusnya. Nah ini kalau misalnya mengharuskan orang itu menikah dengan perempuan non muslim, ya ini harus dibuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum menikah, karena kalau nggak begitu nanti ya bisa konflik nanti. Yang lebih enak itu ya kita berdoa kepada Allah supaya didapatkan jodoh yang sama muslim, yang seagama, biar enak. Kadang agamanya sama aja masih ruwet kadang, apalagi beda agama. Beda ormas aja kadang masih. Nah, baik. Litawaqqufit tamattu ay fil ghusli aw kamalihi ala dhalik ay fit tandhifi wa ma ba'dahu bi khilafit tawaruth wal haddi bi qadfiha. Jadi semua hak dan kewajiban kepada istri yang muslimah itu juga berlaku kepada istri yang non muslim, kecuali dalam dua hal. Dalam dua hal. Yang pertama dalam hal warisan. Beda dalam hal warisan. Hal warisan beda agama tidak mendapatkan warisan. Beda agama tidak mendapatkan warisan. Bukan hanya dalam suami istri saja. Anak dan bapak juga begitu, kalau beda agamanya nggak dapat warisan walaupun dia ahli waris. Bukan hanya dalam hubungan suami istri saja. Di sini suami istri yang beda agama satu dengan yang lain tidak mewarisi. Yang kedua wal haddi biqadfiha, tentang hukuman menuduh berzina. Nah, nanti akan dibahas itu apa hukuman orang menuduh berzina. Fajami'u huquqil muslimah tsabitatun laha illa hadain. Maka semua hak-hak dan kewajiban perempuan muslimah
Itu juga menjadi hak-hak dan kewajiban perempuan non muslimah kalau dia jadi istrinya, kecuali dalam dua hal ini, dalam hal warisan dan dalam hal menuduh perempuan berzina. Baik, kita lanjutkan satu. Mas'alatun, ada dalam satu masalah berikutnya. Tazawwaja imra'atan bi syarti alla yukhrijaha min baiti abiha. Kalau misalnya ada seseorang menikahi seorang perempuan, ada seorang lelaki menikahi perempuan dengan syarat alla yukhrijaha min baiti abiha. Tidak boleh istrinya itu dibawa keluar dari rumah bapaknya. Artinya istrinya harus tetap bersama dengan bapaknya di rumah. Dan artinya apa? Berarti suami yang harus ikut ke sana. Kalau itu disyaratkan gimana? Kan sekarang sering terjadi misalnya begitu. Anak perempuannya dinikahkan tapi nggak boleh dibawa sama suaminya. Pada umumnya ketika anak perempuan itu sudah dinikahi, maka dia ikut suami. Tapi kan kadang ada orang yang memberikan syarat begitu. Ya sudah, saya nikahkan kamu nanti, tapi nggak boleh anak saya, putri saya dibawa. Harus kamu yang pulang ke sini. Kan kadang begitu. Itu gimana kalau terjadi dalam pernikahan? Menjadi syarat dari pernikahan. Jadi seakan-akan bapaknya gadis ini bilang, saya mau menikahkan kamu dengan putri saya, tapi syaratnya putri saya jangan dibawa. Tetap hidup dengan saya di rumah ini. Artinya apa? Ya kamu suaminya yang harus ikut ke sini. Kenapa itu dibahas? Karena yang menjadi alasan dulu orang jahiliyah itu tidak suka punya anak perempuan. Di antara orang jahiliyah itu tidak suka punya anak perempuan, bahkan saking tidak sukanya itu ada yang mengubur atau membunuh dia hidup-hidup. Di antaranya kata mereka, kata orang Arab, anak perempuan itu menyusahkan, dibiayai banyak-banyak. Dari kecil pendidikannya dibiayai, begitu nikah dengan laki-laki dibawa, bapaknya nggak dapat apa-apa. Jadi kan enak sekali katanya. Di antara alasannya itu. Makanya gimana kalau sampai sekarang itu kekhawatiran itu terjadi, saking senang, saking cintanya bapaknya kepada putrinya, lalu ketika menikah mengajukan syarat kepada calon suaminya, saya akan nikahkan kamu dengan putri saya dengan syarat. Bukan hanya diperintah, dijadikan syarat. Bukan hanya dianjurkan, enggak, dijadikan syarat. Dengan syarat anak saya, putri saya tidak boleh keluar dari rumah ini. Gimana kalau itu terjadi? Fa illam yakun fi sulbil aqdi. Kalau syarat ini tidak disebutkan ketika akad. Hanya disebutkan sebelum akad ketika ngelamar misalnya. Bapaknya bilang begitu. Enggak disebutin ketika akad. Fala athara lahu taqaddama au ta'akhkhara. Baik syarat itu diajukan oleh bapaknya sebelum akad atau setelah akad. Sebelum akad biasanya ketika melamar, saya terima lamaran kamu, tapi nanti kalau nikah syaratnya putri saya jangan dibawa. Itu berarti syaratnya dia ucapkan, dia berikan sebelum akad nikah. Atau syaratnya ini setelah akad nikah. Begitu akad nikah, bapaknya bilang kepada mantunya, jangan dibawa ya anak saya. Nah, gimana? Berarti syarat ini tidak disebutkan dalam akad, kan begitu. Kalau tidak disebutkan dalam akad berarti ada kalanya sebelumnya yang disebutkan atau setelahnya. Gimana? Fala asar. Ini enggak berpengaruh. Enggak berpengaruh itu apa? Ya boleh suaminya bawa dia. Walaupun sama mertuanya, ya tentu nanti sama mertuanya dia harus berhadapan sama mertua. Tapi secara agama dia tidak melanggar gitu lah. Secara agama dia tidak melanggar. Jadi walaupun anaknya ini nanti dibawa oleh suaminya, nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Walaupun ya bagi mertuanya ya masalah, tapi secara agama boleh gitu, maksudnya tidak melanggar syarat tersebut. Fala yalzam bihi syai'. Tidak ada kewajiban apa-apa bagi suaminya untuk memenuhi syarat itu. Makanya ya yang belum nikah ini nanti kalau diberi syarat begitu manggut aja begitu, nggak apa-apa. Yang penting dapat dulu. Yang penting dapat dulu, nanti setelah nikah bawa sudah keluar. Karena kebanyakan terutama kalau laki-laki suami itu nggak enak kalau masih kumpul sama mertua itu, Pak.
Nikah apalagi masih anyar-anyaran lagi kumpul mertua, itu serba nggak enak. Hidup di rumah mertua ya. Bangun jam 8 aja udah sering disindir-sindir. Jadi enggak, padahal anak muda itu ya kehidupannya masih begitu. Itu kalau tidak disebutkan dalam akad. Misalnya au fi sulbihi, atau syaratnya ini malah disebutkan ketika akad. Gimana kalau ketika seperti zawwajtuka ibnati bi syarti alla yukhrijaha min baiti, saya nikahkan Anda, saya kawinkan Anda dengan putri saya dengan syarat, misalnya dia mengucapkan begini, dengan syarat tidak dibawa anak saya setelah menikah ini dari tidak dibawa keluar. Jadi syaratnya disebutkan ketika akad. Tapi kan jarang nih seperti ini nih ya. Kalau misalnya disebutkan syaratnya ketika akad tuh gimana? Sahhan nikah wala ghasyart. Akadnya sah, syaratnya batal. Artinya nikahnya sah, syaratnya enggak harus dipenuhi walaupun disebutkan di dalam akad nikah. Wa fasada al-musamma. Jadi yang disebutkan tadi itu dengan syarat anak saya tidak dibawa, padahal disebutkan di dalam akad nikah. Akad nikahnya sah tapi syaratnya batal. Artinya syaratnya tidak harus dipenuhi. Walazima mahrul mithli kakulli syartin, tetapi harus ada ganti rugi. Ada ganti rugi. Seperti semua syarat kalau kita misalnya melakukan perjanjian-perjanjian, ya kan perjanjian-perjanjian itu boleh dibatalkan, tapi kan harus ada ganti rugi. Misalnya panjenengan ada kontrak apa dengan siapa, ternyata panjenengan membatalkan sepihak, itu secara hukum boleh dalam beberapa akad, tapi harus memberikan ganti rugi. Jadi jenengan kalau ada menantu yang begini, ketika akad nikah mertuanya menyebutkan syarat itu ketika akad nikah, lalu setelah itu dilanggar syarat ini, nggak apa-apa, tetapi dia harus memberikan ganti rugi. Ya. Mantunya itu harus memberikan ganti rugi mahar misil yang sepantasnya. Kakulli syartin la yukhillu bimaksudin nikah. Karena kenapa? Karena syarat-syarat seperti ini yang tidak menciderai maksud dari pernikahan. Kecuali kalau syarat yang menciderai maksud daripada pernikahan, ya harus dipenuhi syarat itu. Walahuma aw li ahadihima bihi gharadun. Wal qadimu kamadhhabi Ahmad radhiyallahu anhu sihhatu syartin nafi'i laha fatukhayyaru inda faqdihi. Tetapi dalam ajaran Imam Syafi'i, dalam mazhab yang qadim, seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu tentang sahnya syarat yang bermanfaat. Apapun itu kalau dianggap bermanfaat, maka syaratnya juga sah menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang qadim, dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Fatukhayyaru inda faqdihi. Wa qala Syuraihun radhiyallahu anhu yalzamuhul wafa' bihi. Ada juga seorang ulama, Imam Syuraih, mengatakan yalzamuhul wafa' bihi, wajib memenuhi syarat tersebut. Ini diantara pandangan-pandangan para ulama dengan adanya syarat-syarat dan seterusnya. Nah baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Insyaallah bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Pembahasan berikutnya tentang al-kafa'ah. Kafa'ah itu al-kafa'ah itu keseimbangan status. Orang kaya dengan orang kaya, keturunan darah biru dengan keturunan darah biru, dan seterusnya. Itu al-kafa'ah. Nanti bagaimana pandangan dalam fikih tentang pernikahan orang yang secara status dia sama, baik status sosial dan seterusnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilayna wa tahtiyina ilayhi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.